बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम दरसे फतावा रज़विया यहाँ देंगे और ये हमारा सिलसिला चल रहा है कि हम फतावा रज़विया के अंदर से मुख्तलिफ़ फतावा जात को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो कि वक़्त की ज़रूरत है और जिसके मुतल्लिक़ा अमूमी तौर पे सवालात होते हैं तो उनको हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।
آج کا جو ہمارا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کہ رقص اور موسیقی کے ساتھ جو آج کل قوالیاں چل رہی ہیں، آیا یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ قوالی ہوتی ہے، اس میں موسیقی ہوتی ہے، ساز ہوتا ہے، اس میں رقص ہوتا ہے، اور بھی اس میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ آیا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ان سارے کاموں سے ثواب ملتا ہے یا بندہ گنہگار ہوتا ہے؟ اسی کا جواب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 113، جلد 24 صفحہ 113 فتاوی رضویہ کے اوپر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک فتویٰ کا جواب دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ امام سے سوال ہوا ہے، پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص میرا دوست آیا اور اس نے مجھ سے کہا چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ بہت اشخاص ہیں اور قوالی اس طریقہ سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول اور 2 سرنگی بج رہی ہے اور چند قوال پیران پیر دستگیر کی شان میں شعر پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گا رہے ہیں اور ڈھول سرنگیاں بج رہی ہیں۔ یہ باجے مذکورہ تو شریعت میں حرام ہیں، کیا اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوں گے؟ اور یہ اشخاص مذکورہ حاضرین جلسہ گناہ گار ہوئے یا نہیں؟ ایسی قوالی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طرح پر؟ یہ ایک سائل نے سوال کیا ہے اور اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وہ ہمارے دوست جو ساز اور موسیقی اور رقص کے ساتھ جو قوالیاں کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نعتیہ اشعار یا منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور یہ سارے کام خود بھی کرتے ہیں بڑے شوق سے اور کرواتے ہیں بڑے شوق سے، اور لوگوں کا مجمع بھی اکٹھا کرتے ہیں اور اشتہار بھی چھپواتے ہیں اور اپنے آستانوں کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسی قوالی حرام ہے، ایسی قوالی حرام ہے۔ آپ نے سوال تو سن لیا ہوگا، اب جواب بھی سن لیں۔ سوال یہ ہوا تھا، پیچھے نعتیہ اشعار تھے اور ساتھ ساز و موسیقی تھی، ساز بج رہا تھا، موسیقی تھی، تپلا تھا، سرنگی تھی، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا اور پیچھے نعت کے اشعار چل رہے تھے، اور ایسی قوالی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گنہگار ہیں۔ وہ جو پیر صاحب بیٹھے تھے وہ بھی گناہ گار، ان کے جتنے مریدین بیٹھے تھے سب گنہگار، وہ جو قوالی کر رہے تھے، وہ جو آئے تھے قوال وہ بھی گنہگار، قوالی کرنے والے کروانے والے سبھی گنہگار۔ فرماتے ہیں حاضرین سب گنہگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا بھی گناہ۔ اب قوالوں کے اوپر جو قوالی کر رہے تھے، اب وہ بیچارے خود تو نہیں نہ آگے، ان کو بلایا گیا ہے تو وہ آئے ہیں نا، تو آگے فرماتے ہیں قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کروانے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے، یا اس کے قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو۔ نہیں،
बल्कि हाजरीन में हर एक पर अपना पूरा गुनाह और कवालों पर अपना गुनाह अलग और सब हाजरीन के बराबर जुदा और सब हाजरीन के बराबर अलहदा। वजह ये कि हाजरीन को उर्स करने वाले ने बुलाया, उर्स करने वाले उस पीर साहब ने, उस पीरजादे ने बुलाया, उस साहबजादे ने बुलाया, वो जो बैठा हुआ था गद्दी नशीन था उसने बुलाया। उनके लिए इस गुनाह का सामान फैलाया। इस पीर ने वो सब का गुनाह का सामान मुहैया किया और कवालों ने इन्हें सुनाया। अगर वो सामान ना करता तो ये ढोल सरंगी ना सुनाते, तो हाजरीन इस गुनाह में क्यों पड़ते। इसलिए इन सब का गुनाह उन दोनों पर हुआ। फिर कवालों के इस गुनाह का बायस वो उर्स करने वाला हुआ। वो ना करता तो बुलाता तो ये क्यों कर आते बजाते। लिहाजा कवालों का भी गुनाह उस बुलाने वाले पर है। ये सुन लिया इमाम क्या फरमाते हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी क्या इरशाद फरमाते हैं। आज ये देखने में आया है कि मसलक बरेलविया की जानब कुछ गलत बातें मंसूब की जाती हैं। ये ज़्यादती है बग़ैर तहकीक के। जो है ना, जो मसलक बरेलविया इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले, उनको मानने वाले लोगों की जानब कुछ ना समझ लोग गलत बातें मंसूब करते हैं, तो उनको भी तवज्जो करनी चाहिए कि इमाम अहमद रज़ा कुछ और इरशाद फरमा रहे हैं और उनके अगर कोई मानने वालों में से कोई गलत काम करता है जबकि इमाम अहमद रज़ा ने उसकी नफ़ी की है और अपने फतावा जात के अंदर उसकी सख्ती से तरदीद की है, तो फिर उसको एक मसलक की पहचान नहीं कहा जा सकता। किसी एक मसलक की गोद के अंदर, उसकी झोली के अंदर नहीं डाला जा सकता। गलत काम करने वाले कहीं भी पाए जा सकते हैं। वो किसी मज़हब के मोहताज नहीं होते, वो किसी मसलक के मोहताज नहीं होते। गलत काम करने वाले हर जगह पाए जाते हैं। हाँ, गलती करने वाले को हम मुल्ज़म ज़रूर ठहराएंगे, उसको मुजरम ज़रूर कहेंगे, उसको उस चीज़ का इल्तिज़ाम ज़रूर करेंगे, लेकिन उस मसलक के पेशवा जो बुज़ुर्ग हस्तियां हैं उनको इस चीज़ का मुल्ज़म नहीं ठहरा सकते। आगे जनाब मन यहाँ ये फतवा लंबा है। आपने कुरान को पेश किया, इमाम अहमद रज़ा कुरान को पेश करते हैं, हदीस को पेश करते हैं, आसार को पेश करते हैं, फुकहा की इबारतों को पेश करते हैं। पिछले 1300-1400 साल के फुकहा, मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह की इबारतों को पेश करते हैं। ये सिलसिला लंबा है। अगर आपको मुताला का शौक़ हो तो ये आप ख़ुद PDF में या गूगल में सर्च करें। ये 24 नंबर फतावा रज़विया की जिल्द है, सफ़ा नंबर 113 से लेकर ये आगे चलते जाएं सफ़ा 119 तक ये फतवा चलता है। आखिर में जाके इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि ये लंबी तहरीर है तो मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। आखिर में एक नतीजा यहाँ इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों कैसा साफ इरशाद है कि मज़ामीर नाजायज़ है। मज़ामीर ये साज मौसीकी जो होती है, इनको मज़ामीर कहते हैं। मज़ामीर नाजायज़ हैं, मज़ामीर नाजायज़ हैं। बड़ी तवज्जो से इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के चाहने वाले भी तवज्जो से और इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी से नाराज़ जो लोग हैं वो भी बड़ी तवज्जो से सिमात फरमाएं। मज़ामीर नाजायज़ हैं। ये फतवा उस शख्स का है जो कि मसल के बरेलविया के पेशवा हैं, उनका ये फतवा फरमाते हैं। और इस उज़र का कि हमें इस्तिग़राक़ के बायस मज़ामीर की खबर ना हुई, क्या मस्कत जवाब ता फरमाया कि ऐसा हीला हर गुनाह में चल सकता है। शराब पिए और कह दे शिद्दत इस्तिग़राक़ के बायस हमें खबर ना हुई।
کہ شراب ہے یا پانی ہے، زنا کرے اور کہہ دے کہ غلبہ حال کے سبب تمیز نہ ہوئی کہ یہ جروا ہے یا بیگانی۔ اب یہاں پر توجہ سے ارشاد یہ سنیں ذرا، امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب تم نے پہلے خود قوالی کا سبب کیا، اس میں ساز و موسیقی لگائے، اب وہ قوالی اور یہ اوپر سے تم نے رقص شروع کر دیا، اوپر سے تم اس کا نام تم نے رکھ دیا، یہ وجد طاری ہوا ہے، نام تم نے یہ رکھ دیا، یہ وجد طاری ہوا ہے۔ او بھائی یہ وجد، یہ کیا کون سا وجد ہے کہ تم ادھر بنگڑے ڈال رہے ہو، ادھر تم عجیب و غریب حالتیں کر رہے ہو، عجیب و غریب کیفیت تمہاری ہے۔ وجد یہ نہیں ہوتا، وجد اس کو نہیں کہتے۔ وجد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے بالکل وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ عشق حقیقی کے اندر مگن ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے منقطع بالکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں وجد کی کچھ کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے، اس کو سب کوئی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں کس جگہ پہ ہوں، کیا ہوں۔ یہ اصل میں کچھ ڈرامائی صورت اختیار کی جاتی ہے اور اس کا نام لوگوں نے وجد رکھ دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ وجد طاری ہو گیا۔ وجد کی کیفیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وجد یہ ہوتا ہے کہ اسی فتوے کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ وجد کی یہ کیفیت ہے جیسے راشا ہوتا ہے، انسان کے بدن کے اوپر راشا طاری ہو جاتا ہے۔ اب راشا کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہاتھ کانپ رہے، ایسے بندے کے ہاتھ، اس کو وہ روکنا بھی چاہتا ہے، دماغ کی پوری صلاحیت طاقتیں لگا کے جسم کے پورے اعصاب کو جو ہے نا اپنے بروئے کار لانے کے بعد بھی وہ رکتا نہیں ہے، وہ بالکل وہ روکنا بھی چاہتا ہے، رکتا نہیں۔ یہ راشا ہاتھوں پہ ایسے ایسے کئیوں لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بیچارے روکنا بھی چاہتے نہیں رکتا۔ وجد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روکنا بھی چاہے تو نہ رک سکے، وہ اس میں کیفیت اس قسم کی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت نادر یہ چیزیں، بہت نادر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اپنا آپ کھو جاتا ہے، اللہ ہی اللہ، پھر اللہ کے عشق میں مگن ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی روحانیت میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ بہت کم، وہ لاکھوں یا کروڑوں لوگوں میں جو ہے نا یہ کوئی شاید کسی ایک پر یہ چیز کیفیت طاری ہوتی ہو، وہ بھی بہت جناب ریاستوں کے بعد، بہت محنت کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ آج کل تو ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور جناب آج کل کی یہ کیفیت ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، مزامیر چل رہا ہے، ساز و موسیقی ہے، خواتین بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، نذرانے بھی ہو رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، غیر مناسب ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر، یہاں فیس بک کے اوپر ہم آئے دن دیکھتے ہیں، کبھی کوئی کسی پیر کو، عجیب ڈبے پیر قسم کے لوگ آئے ہیں، کئیوں کو پاؤں کو چوم رہی ہیں، عورتیں آ کے وہ گلے لگا رہی ہیں، وہ پیر گلے لگا رہا ہے، اور جناب وہ سجدے ہو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے، وہ جناب ایسے آ کے وہ پاؤں کے اندر پیر کھڑا ہے، پیر کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ناجائز ہیں، شریعت کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ امام محمد رضا خان بریلوی نے بھی اس کو حرام کہا، تمام علماء بریلویہ اس کو حرام کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں۔ پھر کوئی آ کے کہے کہ یہ بریلویوں کا یہ کام ہے، یہ دیکھو بریلوی یہ کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں، حق کو بیان کریں کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے، یہ جو پیر ہے یہ ملزم ہے، اس نے جرم کیا ہے، یہ جو کر رہا ہے، یہ کروا رہا ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو کسی ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اب پیروں کی بات، پیروں کو تو سب مانتے ہیں، پھر پیروں کو تو دیوبند مکتب فکر بھی مانتے ہیں، بالکل ان کے اندر بھی قادری بھی ہیں، ان کے اندر چشتی بھی ہیں، ان کے اندر سہروردی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل ہم نے اہل حدیث مکتب فکر میں بھی دیکھا ہے، وہ بھی سارے پیروں کو مانتے ہیں، سب پیران پیر کو مانتے ہیں، پیر غوث اعظم رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتے ہیں، ان کی توصیف کرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، اسی طریقے سے خواجہ اجمیر ہیں، دیگر صوفیاء کو، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو یہ مسلک مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہم کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ جو دیکھو یہ اہل حدیث فرقے کا یہ جناب یہ پیر ہے، یہ دیکھو سجدے کروا رہا ہے، یہ نا یہ دیوبند مکتب فکر کا یہ پیر ہے اور یہ سجدے کروا رہا ہے۔
ये गलत बात है, ये गलत बात है। हाँ, जो हक और सच है उसको बयान किया जाए और कहा जाए ये वाला, ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए था, ये काम गलत हो रहा है। जो काम अच्छा है, शरीयत ने जहाँ तक इजाज़त दी उसको कबूल करना चाहिए। जो शरीयत की जहाँ पर नफ़ी हो रही है, और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी आपने सुन लिया, वो इन चीज़ों की नफ़ी करते हैं। वो नफ़ी करते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ें हराम है, जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। जब इमाम फरमाते हैं, उस मसल का एक पेशवा, एक बुजुर्ग, एक आलिम, एक बड़ा, एक मोतबर, एक हस्ती ये फरमाती हैं कि भाई ये चीज़ें हराम है, ये चीज़ें हराम है, ये चीज़ें नाजायज़ हैं, फिर कोई उठता है और जनाब बुग़्ज़ और अनाद के अंदर उसको किसी एक उसी बरेलवी मकतबे फ़िक्र की गोद के अंदर, झोली के अंदर डालने की कोशिश करे, ये ज़्यादती है और जुल्म है। और इन चीज़ों की नफ़ी करनी चाहिए, बिल्कुल इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। इन पीरों की, इन लुटेरों की, इन डाकुओं की, इन डब्बे पीरों की, इन पीरजादों की इनकी हौसला शिकनी करें, इनकी हौसला अफजाई ना करें, इनको बड़े बड़े लकाबात ना दिया करें, इनको जनाब आप बिल्कुल इनकी तकरीरें, इनकी वो जो इनके जो भी मामलात होते हैं इनको शेयर ना किया करें, इनकी जनाब बिल्कुल हितक करें। जो भी शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, सारे एक जैसे नहीं, सारे एक जैसे नहीं। हाँ, वो पीरजादा, वो साहबजादा, वो जनाब वो जो भी गद्दी नशीन साहब है, जो शरीयत के मुताबिक खुद भी अमल पैरा है, दूसरों को भी अमल की तलकीन करता है, तरबियत करता है, हाँ बिल्कुल वो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। वो चाहे पीर हो या कोई आम अल्लामा साहब हो या मुफ्ती साहब हो या किसी आम मुसलमान की ही क्यों ना बात हो, वो तो फिर अच्छी बात है ना। तबलीग करनी चाहिए, दीन की खिदमत करनी चाहिए, दीन वाले काम करने चाहिए। लेकिन अगर कोई उल्टे काम करता है उसकी तजलील करें, उसकी हितक करें, और उसको अगर कोई साहब वजाहत है, साहब ताकत है जो बाजू से रोक सकते हैं, उसको जाके रोकें, उसको कानूनी तौर पे रोके, उसको अखलाकी तौर पे रोके। हर एतबार से ये काम बंद होने चाहिए। ये जो काम गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। औरतें भी आ रही हैं, सबको वो थपकियां लगा रहा है, वो दम कर रहा है, वो जनाब कभी गले लगा रहे हैं। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ये फेसबुक के ऊपर जो वीडियोज आजकल 2-4 चली हुई हैं, तो वो पता नहीं कौन है, मुझे तो पता नहीं, उनके नाम भी नहीं पता। इस किस्म के वो बाबे हैं, वो शक्ल मोमिना तो करतूत काफरा, इस तरह के मामले, वो बड़े जुब्बे दस्तार पहने हुए हैं, तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के रंगीले बन के वो जनाब बैठे हुए जैसे कोई गोश्त कुतब बैठा हुआ है, और जनाब सजदे भी उनके पाँव के ऊपर कर रही हैं, पाँव के ऊपर लड़कियां आ रही हैं, पता नहीं वो नोटा नोट हो रही है, और पता नहीं अजीबो गरीब हालत हो रही है। ये नोट आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है नोट के ऊपर वो जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ, नोट होता है, नोट के ऊपर अक्सर ये देख अशरफ लिखा है, अब ये साइन हुआ है अशरफ। अब अशरफ ये जनाब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम है। अब इस तरीके से जनाब यहाँ एक हदीस भी लिखी हुई है, एक हदीस पाक इस नोट के ऊपर लिखी हुई है कि हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है। इस तरीके से साइन होते हैं गवर्नर के, कभी मोहम्मद लिखा होता है, अहमद लिखा होता है। इतनी शर्म नहीं आती, ये नोट नीचे गिरेगा, नोट का अदब नहीं, नोट का अदब नहीं, जो इसके ऊपर लिखा कम अज कम उसका तो अदब कर लो। ना ही उस पीर के पास से शरीयत गुजरी है, ना ही वो जिसके ऊपर नोट फेंके जा रहे हैं उसको पता ही कुछ नहीं है। उसको बस इतना पता है नोट आने चाहिए, ये नहीं पता शरीयत जाती है बाढ़ में, जहां भी जाए हमें शरीयत का कोई लेना देना नहीं। ये इस नाम की बदौलत तुम खा रहे हो पीरो, इस नाम की बदौलत, ये जो नाम ऊपर लिखा है उसकी बदौलत तुम खा पी रहे हो। उस नाम का अदब नहीं है तो फिर तुम्हें, और ये तुम्हारा जीना मरना किस खाते में जाएगा। तो इन सब को ये सोचो विचार करनी चाहिए, और इसका भी अदब करना चाहिए। इसके ऊपर देखें अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे होते हैं, हदीस पाक लिखी है, कोई शर्म हया होती है, उनको रोकें। हाँ, जिसने नोट देने हैं, इनको पीरों को देने हैं, वो नोट देने का भी अपना एक तरीका है। भैया आपने खिदमत करनी है, ठीक है, जायज़ है, खिदमत करनी जायज़ है। देने वाला अपनी जेब से दे रहा है, वो हिबा कर रहा है, तो इसमें कोई नहीं, चाहे वो जितना भी दे, शरीयत इसको नाजायज़ या हराम नहीं कहती। देने वाले की मर्जी है, वो जितना मर्जी दे, वो उसकी अपनी मर्जी है, अपनी उसकी खुशी है। लेकिन उसका फिर तरीका ये, आप आराम से हाथ में आके पकड़ा दें, या उसका कोई तरीकाकार होता है बेअदबी ना हो। तो बहरहाल
یہ نجائز کام اور حرام یہ قوالیاں یہ مزامیر کے ساتھ مسلک بریلویہ کے پلیٹ فارم سے سختی سے اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اور آج کے درس کا یہی تھا کہ